Today is the first Sunday after the Feast of Transfiguration or the Feast of Illumination. We heard the Gospel reading from the Gospel according to St. Matthew. Chapter 21, verses 28 follows. For the latecomers, I will read once again. What do you think? A man had two sons. He went to the first and said, "Son, go and work in the vineyard today." He answered, "I will not." But later he changed his mind and went. The father went to the second and said the same. And he answered, "I go, sir." But he did not go. Which of the two did the will of the father? They said the first. Jesus said to them, "Truly, I tell you, the tax collectors and the prostitutes are going into the kingdom of God ahead of you. For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes believed him. And even after you saw it, you did not change your minds and believe him." The scribes and the Pharisees, when Jesus was among them, they challenged his authority. They asked him, from where did you get this authority to teach us? From where did you get the authority to do all these miracles? And for that question, for that challenge, Jesus was telling a parable of these two sons. A man had two sons. And to the elder son, he asked to go into his vineyard and to do some work. The first one immediately told his father, "I cannot go." And later, he had some regrets in his mind, and he changed his mind, and he went to the vineyard and he fulfilled his father's words. And when the first one rejected his appeal, he asked his second son, "My son, you go to my vineyard and do some work today." And he said, "Sir, I will go. Father, I will go." And later he didn't go. He didn't respond to his father's demand. And Jesus was asking the people, the Pharisees and the scribes, among these two sons, who is the one who fulfilled the father's wish? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു നിസ്സാരമായ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണ്. യഹൂദന്മാര്, പരീശന്മാര്, സാദുക്യന്മാര് കർത്താവിൻ്റെ അതോറിറ്റിയെ, അവൻ്റെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് എവിടെ നിന്ന് വന്നുവെന്നോ എന്താണ് അധികാരമെന്നൊന്നും അല്ല കർത്താവ് പറയുന്നത്. He was not giving an elaborate reply. വലിയ മറുപടി ഒന്നുമില്ല, അവിടെ വലിയൊരു ഡിസ്കോഴ്സ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഒരു ചെറിയ ഉപമ കർത്താവ് പറയാണ്, ഒരു അപ്പനും മക്കളും തമ്മിലുള്ള. We see three characters. We see three people here. The first one is Father. We know who is this Father. He is the Heavenly Father, who is the creator of all the humanity and all the universe. And the two sons, they represent two category of people, two group of people. ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം. Which category we come in which category എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യം. ഒന്നാമത്തെ മകൻ നമ്മൾ കാണുന്നത്, അവനോട് പിതാവ് പറയുന്നു, "Son, you go to my vineyard and do some work." And immediately he replied, he gave a negative reply. "No, I can't go. I have some other work to do. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്, എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല." But later, a guilty conscience in his mind, it gave him a great trouble. ആ ഒരു കുറ്റബോധം, ആ ഒരു വലിയ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടന്ന കുറ്റബോധം അവനെ ധാരാളമായിട്ട് ഞെരുക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് അവൻ ചിന്തിച്ചു, "It was not good for me. So I gave a negative reply to my father. It was not good. My father was so sorrowful. He may be in despair. So I should go and do some work in the vineyard." Later, he went to the vineyard and he done his work. He fulfilled the wish of his father. ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളാണ്. രണ്ടാമത്തിനോടും ചോദിച്ചു, അവൻ പറഞ്ഞു, "I will go." നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മളൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വരുന്നവരാണ്. For many things immediately we say, we are doing, we will do,
and I am ready, I will go and I will fulfill. But never we will be able to fulfill our commitment. ഇത് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവിടെ കർത്താവ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു മേക്ക് എ ലിപ് സർവീസ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു മേക്ക് ലിപ് സർവീസ്. നമുക്കെല്ലാം പറയാൻ പറ്റും, എനിക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. For simple things, for great things, we see so many people, they make simply lip service, but never they commit themselves to their promise. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നതല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ടോ പറ്റുന്നില്ല. അത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. We just go through our confession every year, every time we repeat the same thing. അല്ലേ? എല്ലാ കുമ്പസാരത്തിലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. Because I make confession for so many years, the same people. വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഊഹിക്കാനായിട്ട് പറ്റും what they are going to say. എന്താണ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ലാതെ നമുക്കൊന്നുമില്ല. We are sick. Every day we repeat the same thing. അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു മാറ്റവും നമുക്ക് വരുത്തുവാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവിടെ രണ്ട് മുഖങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കരുത്. The second community, the second son, he represents the Pharisees because they think they are the authoritative people to hold the law. They are the one sent by God to teach all the heavenly things, all the divine things, but never they practice according to divine words. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, അവർ പറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളണം, പക്ഷെങ്കിൽ അവർ കാണിക്കുന്നത് പോലെ, അവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. കാരണം അവർ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ആഴത്തിൽ ദൈവത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കൂടി നമുക്ക് കഴിയണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, the Pharisees, they substituted all the righteousness of God and they adopted all the rituals. എല്ലാ ആചാരങ്ങളൊക്കെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ബാഹ്യമായിട്ട് കണ്ടാൽ എല്ലാം ഭംഗിയാണ്. When God looked into their hearts, it was very clear they are not ready to follow the commandments of God. അവരുടേതായിരിക്കുന്ന വഴിയിൽ കൂടി മാത്രം പോകാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അധര വ്യായാമത്തിനല്ല അർത്ഥം കൊടുക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെറുതാണെങ്കിലോ വലുതാണെങ്കിലോ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വായും കൊണ്ട് കൂട്ടുക എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു മലയാള ഭാഷയാണല്ലോ നമ്മൾ പറയാറ്. എനിക്കൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ അറിയാം. ഞാൻ ഗൾഫിലൊരു പള്ളിയിലിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വലിയൊരു എഴുത്തയക്കും. അമ്മ തന്നെയാണ്, വിധവയായ സ്ത്രീയെ. അമ്മ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, അമ്മ ചെക്കപ്പ് റെഗുലറായിട്ട് നടത്തണം, പുഷ്പഗിരി പോയി ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം, മരുന്ന് വാങ്ങിക്കണം, അമ്മ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പ്രോട്ടീനസ് വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കണം, ഹോർലിക്സ് മറക്കരുത്, പാല് 2 കുപ്പി രാവിലെ വൈകിട്ടും വാങ്ങിക്കണം. വലിയ ദീർഘമായ എഴുത്താണ്. എന്നിട്ട് അതിനോട് 25 ദിർഹം കൂടെ അയച്ചു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് പറയാം, അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ പണികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരാളിനെ വേലയ്ക്ക് നിർത്തണം, പറ്റുമെങ്കിൽ അമ്മ 1 മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് നിർത്തണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സുദീർഘമായ എഴുത്താണ്. ഇവന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും കൂടെ നാട് ചുറ്റുവാനും എല്ലാ കാര്യത്തിനും പോകാനും കൂത്തു കളിക്കുവാനും യേശുദാസിന്റെ ഗാനങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും മറ്റുള്ള എല്ലാ കോമഡി ഷോ കാണാനും ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ, 500,000 മുടക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അമ്മയെ ഇങ്ങനെ ഊട്ടി വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എത്ര അയക്കുന്നറിയാമോ? 25 ദിർഹം. 2 മാസം കൂടുമ്പോൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വിധവയായിരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ ചെലവിന്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കാണുന്നത്. ആവശ്യക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചൊന്നും ചെയ്യുവാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. പറയാൻ എന്തൊരു എളുപ്പമാണ്, എഴുതി പിടിപ്പിക്കാനും ഇതുപോലെ ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. അത് സഭയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും കുടുംബത്തിലെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇതൊന്നുമല്ല ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു വിധവയായിരിക്കുന്ന അമ്മയെ കരുതേണ്ട ഒരു മകൻ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. വേറൊരു ആശ്രയമില്ലാത്ത ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മകൻ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് കണക്കില്ലാതെ നിർലോഭമായിട്ട് കൊടുക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. കാരണം
അവനെ ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമൊക്കെ ആക്കി തീർത്തത് അമ്മയുടെ പട്ടിണിയും കണ്ണുനീരും പ്രയാസമൊക്കെയാണ്. ദൈവം നമ്മളെ വാസ്തവമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിരറ്റ സ്നേഹമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ദേവാലയത്തിൽ നിൽക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും ആരാധിക്കുന്നതും. ദൈവം തന്നതല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. ഇന്നലെയൊക്കെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിലിപ്പച്ചനൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. വി ആർ ദി ലെറ്റർ ഓഫ് ഗോഡ്. വി ആർ ദി ലെറ്റർ ഓഫ് ഗോഡ്. നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പത്രമാകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ പത്രമാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പത്രത്തിന് ഒത്തിരി ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. An epistle of God. We are a letter from the God, and we are an epistle from the God. And if we are a letter from God, that letter should contain, letter should have all the qualities of God. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭംഗി ഉണ്ടാക്കണം, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകണം, അതിനകത്ത് സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം, ദൈവകൃപ ഉണ്ടാകണം, ദൈവഭക്തി ഉണ്ടാകണം, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കരുതൽ ഉണ്ടാകണം, കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വിശാലമാകണം. അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ വൈഡ് ഡൈമെൻഷനിൽ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തെ പ്രതിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മറുപടി വേദനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കാം. ബട്ട് വി ഹാവ് എ റിപ്പൻറ്റൻസ്. ഇഫ് വി ആർ റെഡി ടു അക്നോളജ് അവർ സിൻസ് ആൻഡ് വി ആർ റെഡി ടു റിസീവ് ദി വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്, ഗോഡ് ക്യാൻ ടോട്ടലി ചേഞ്ച് us. ഗോഡ് ക്യാൻ ടോട്ടലി ചേഞ്ച് us. ഏതൊരു വ്യക്തിയും ദൈവത്തിന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പറ്റും. അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എത്ര മുടിഞ്ഞ കുടിയനായിക്കൊള്ളട്ടെ, 50 വർഷം കുടിച്ച് നശിച്ചവനാണെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തെരുവുകളിൽ വേദപുസ്തകം എടുത്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷിയായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന എത്രയോ പേരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എത്രയോ പേര്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ മുദ്ര കുത്തിയേക്കാം, പക്ഷെങ്കിൽ 1 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ദൈവം മാറ്റി അവർക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാക്കി ദൈവവഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന അനേകർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. ആരാധനയിൽ ഒരിക്കലും പോകാത്തവര് നിരന്തരമായിട്ട് ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതാണ് ദൈവത്തിന് സമൂലമായിട്ടുള്ള പരിവർത്തനം നമ്മളിലൊക്കെ വരുത്തുവാൻ കർത്താവിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. എത്ര കല്ലുപോലെയുള്ള ഹൃദയങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് പറ്റി. നമ്മൾ പാടാറുണ്ടല്ലോ, ചില വീട്ടിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനായത്തിന് കല്ലുപോലുള്ള എല്ലാ ഉള്ളങ്ങളെയും നമ്മൾ വെച്ച് താങ്ങുന്നതാ ചിലപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ലയോ. കല്ലുപോലെയുള്ള എല്ലാ ഉള്ളങ്ങളെയും ഇന്ന് മെഴുകു പോലാക്കണം. നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്, വേറെ ആരെയും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല, എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ കാഠിന്യം മാറുവാൻ ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരുക്കിയവരാണ് ഇന്ന് പല സഭകളിലെയും വലിയ വലിയ പരിശുദ്ധന്മാരായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഉരുകി വന്ന കല്ലുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മകനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഹിസ് റിപ്ലൈ വാസ് വെരി വെരി ഡിഫറെന്റ്. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്ലൈ ആയിരുന്നു അവൻ നൽകിയിരുന്നതെങ്കിലും അവന് റിപ്പൻഡൻസ് ഉണ്ടായി. അവൻ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്തു. അവൻ പിതാവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അതുപോലെ പരിപൂർണമായിട്ട് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്ക് തരുന്ന ദേശത്ത് നിനക്ക് ദീർഘായുസ്സ് ഉണ്ടാകും, നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുക. ഈ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുന്നതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ. ജീവിതത്തിന്റെ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പന്റെ അമ്മയുടെയും അടുക്കിലുള്ള അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ്. ഇതില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നമ്പരങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്തതിയാണോ നീ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിന്നിലുണ്ടാകും. ഈ ആദ്യത്തെ മകൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അവൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവന്റെ പിതാവിന് സന്തോഷമുണ്ടായി, അവന് വളരെയധികം ദൈവകൃപയുണ്ടായി. അവനും വേറൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറി. രണ്ടാമത്തവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് പ്രോമിസ് ചെയ്ത്, ബട്ട് നെവർ ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു ഫുൾഫിൽ ഹിസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി? പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അവനൊരു വിലയില്ലാത്തവനായിട്ട് മാറി. ഈ ഒരു വലിയ നോമ്പിന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. പരിശുദ്ധ ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി, നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ. ആ അമ്മയുടെ പരിശുദ്ധ മധ്യസ്ഥതയിൽ അഭയം തേടിക്കൊണ്ടും ഈ ഒരു വചനത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ചെന്ന ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കർത്താവ് അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ.